Good morning, everyone. All of you able to hear my voice clearly? Good morning, everyone. Good morning, everyone. All of you able to hear my voice clearly? Good morning, sir. Very good morning, everyone. Able to hear my voice clearly, or else any disturbance from my side? Clear it is, everyone. So, in previous session, we completed discussing about the concepts which related to HTML5 things, right? So, we discussed about the lastly inline elements and semantics also we completed. So, today we'll see about the new thing for the after understanding the HTML concepts. Next, we need to know about the CSS concepts. Okay. So, today we'll discuss about the how we can apply CSS for HTML elements and in how many ways we can able to apply and what are the different type of properties and effects we have related all information we'll discuss in this session. So all of you able to see my screen clearly? Everybody able to see my screen? So what is a CSS? First you need to know about what is CSS. CSS is the acronym for cascading style sheet. What is the full form for CSS? CSS is the acronym for cascading style sheet. CSS full form anna, abbreviation anna, acronym anna, same name. CSS full form is cascading style sheet. Cascading means one type of arrangement. What is the exact meaning of cascading? Cascading means one type of arrangement, and style means collection of properties, and sheet is the extension for CSS files. So ఇప్పుడు వరకు మనం HTML files ని ఏ extension తో సేవ్ చేసాం generally? What is the extension we given for HTML files? Dot What is the HTML. extension? .html we given for HTML files. But coming to the CSS files, we have to give the extension as a .css. Cascading means type of arrangement, style means collection of property, sheet is the extension to .css. మనం ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది కూడా ఎక్కడ అరేంజ్ చేయాలి? ఒక సపరేట్ షీట్ లో అరేంజ్ చేయాలి. ఆ షీట్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి? డెఫినెట్లీ .css ఉండాలి. దాన్ని మనం అప్పుడు క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని కాల్ చేస్తాం. And generally, this cascading style sheet is used to control the style of a web document in a simple and easy way. మనం తీసుకునే ఒక HTML డాక్యుమెంట్ ని చాలా సింపుల్ వేలోను ఈజీ వేలోని స్టైల్ చేయాలి. అది స్టైల్ చేసిన చాలా కంట్రోల్డ్ వేలో స్టైల్ చేయాలి. అది కూడా చాలా సింపుల్ వేలో అంటే CSS is the best choice. CSS is used to control the style of a web document in సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ వేలో అయితే మనం CSS థింగ్స్ ని అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. And we can able to just generally this CSS handles the look and feel part of a web page. మీరు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ తీసుకుంటే ఆ వెబ్ పేజ్ రిలేటెడ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఈ CSS కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం HTML ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఏం చెప్పొచ్చు? HTML అనేది మన అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సేమ్ అలానే CSS ఏం హ్యాండిల్ చేస్తుంది? ఇట్ మే హ్యాండిల్స్ ది లుక్ అండ్ ఫీల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ పేజ్. బై యూజింగ్ CSS యూ కెన్ కంట్రోల్ ది కలర్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. మనం ఏం చేయొచ్చు? CSS యూస్ చేసి ఎనీ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వరకు మనం టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ బ్లాక్ చూసుకుంటూ వచ్చాం. బట్ మనం CSS యూస్ చేస్తే టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ది స్టైల్ ఆఫ్ ది ఫోన్స్. మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు స్టైల్స్ ని. అండ్ ద స్పేసింగ్ బిట్వీన్ పారాగ్రాఫ్స్, హౌ కాలమ్స్ ఆర్ సైజ్డ్ అండ్ లేడ్ అవుట్. మనం డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ కి ఇన్సైడ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ని అటాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ మనం కాలమ్స్ గా కంటెంట్ ని లేఅవుట్ చేయొచ్చు. మీరు న్యూస్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారనుకోండి, కంటెంట్ అనేది డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అయి ఉంటుంది. అలా డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కి కంటెంట్ లేవడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే CSS లో మనకి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, కాలమ్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. ఆ కాలమ్ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ ఆర్ కలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇప్పుడు వరకు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇమేజెస్ ఎక్కడ చూడలేదు. టేబుల్ కి మాత్రం మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేశారు. బట్ రిమైనింగ్ ఏ ఎలిమెంట్ కి కూడా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ చూడలేదు. అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కూడా చూడలేదు. మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్, అది కూడా ఒక ఇమేజ్ ఒక కలరే కాదు, మల్టిపుల్ ఇమేజెస్, మల్టిపుల్ కలర్స్ మనం వ్యూ చేయొచ్చు. అండ్ లేఅవుట్ డిజైన్స్, వేరియేషన్స్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫర్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ అండ్ స్క్రీన్ సైజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ అదర్ ఎఫెక్ట్స్. సో డిస్ప్లే డిఫరెంట్ సైజెస్ లో కూడా మన మొబైల్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ డెస్క్టాప్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ను కూడా మనం CSS యూస్ చేసి బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే స్క్రీన్ సైజ్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం కోడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలా స్క్రీన్ సైజ్ బేస్ చేసుకుని రావాలి అంటే మనకి కీ ఫ్రేమ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ CSS లో ఉంది. అది కూడా ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ అవుతుంది. టోటల్లీ CSS ఏం హ్యాండిల్ చేస్తుందో మోస్ట్లీ CSS will handles the లుక్ అండ్ ఫీల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక వెబ్ పేజ్. ఒక వెబ్ పేజ్ ని యూజర్ కి గుడ్ లుక్ తో ప్రెజెంట్ చేయాలి అంటే ఆ గుడ్ లుకింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? ఆల్ ద థింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి CSS ని బేస్ చేసుకుని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? CSS అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కాదమా, ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ షీట్. ఈ స్టైల్ షీట్ యూస్ చేసి
మనకి ఏ వేలో ఒక వెబ్ పేజ్ మనం యూజర్ కి గుడ్ లుక్ తో ప్రెజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ వేతో ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీబడి. CSS full form is, what is the CSS means? Tell me. CSS means, tell me the full form of CSS. The full form for CSS is, tell me, Anita, Gokul, Cascading Mahendra, style Nagbabu. Cascading style sheet. మనం CSS ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని అయితే కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనం ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఎనీ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ని మనం బెటర్ వే తోనే స్టైల్ చేయొచ్చు. మనం ఎలా స్టైల్ చేయొచ్చు? ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బెటర్ వే తో స్టైల్ చేయడం కోసమే హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో మీరు కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్, ఇమేజెస్, కాలమ్స్ రిలేటెడ్ కంటెంట్స్ ని, ఇలా ఎనీథింగ్ ని, ఒక వెబ్ పేజ్ ని గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో బిల్డ్ చేయాలన్నా సరే మనం సిఎస్ఎస్ యూస్ చేస్తుంది. సిఎస్ఎస్ ని అయినా సరే ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? మనం HTML కంటెంట్స్ కే సిఎస్ఎస్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు స్టైల్స్ విత్ HTML అనేది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఎవ్రీబడి? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? సో లైక్ అన్ని ఫర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం HTML డాక్యుమెంట్ కి స్టైల్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తాం, ఎన్ని వేస్ లో అప్లై చేస్తాం అనేది కూడా పాయింట్ ఉంది. విల్ సీ ద పాయింట్ హియర్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫస్ట్ విల్ సీ దిస్ పాయింట్ హియర్. సీ హియర్ స్టైల్స్ విత్ HTML అని ఉంది. స్టైల్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్డ్ ఫర్ HTML ఎలిమెంట్స్ టు మేక్ దెమ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ రెస్పాన్సివ్. స్టైల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నారు? HTML ఎలిమెంట్స్ కి అట్రిబ్యూట్స్ గా వర్క్ అవుతాయి. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి? ఆ పర్టికులర్ వెబ్ పేజెస్ అనేవి మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ అవుతాయి. స్టైల్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్డ్ ఫర్ HTML ఎలిమెంట్స్ టు మేక్ దెమ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ రెస్పాన్సివ్. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇంటరాక్ట్ చేయించడం కోసం, రెస్పాన్సివ్ థింగ్స్ ని యాడ్ చేయడం కోసం కూడా మనం స్టైల్స్ అనేవి HTML ఎలిమెంట్స్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఫార్మాట్స్ లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. లైక్ ఇప్పుడు HTML లో మనం అట్రిబ్యూట్స్ ని ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? వై వి యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ఎన్ HTML ఎలిమెంట్? Tell me, why we use attributes for HTML elements? Generally to give some additional information, which are used to give additional information to that particular tag or element. మనం తీసుకున్న particular tag or element కి additional information యూస్ చేయడానికి attributes యూస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు ఈ స్టైల్స్ అనేది కూడా మనం తీసుకునే HTML ఎలిమెంట్ కి సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లానే యాడ్ అయ్యి మనకి డిఫరెంట్ వేస్ లో స్టైల్స్ ని అయితే ప్రెజెంట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ స్టైల్స్ అనేవి ఈ HTML ఎలిమెంట్ కి మనం టోటల్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్ఫిగర్ దోస్ ఇన్ 3 వేస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో మీరు సిఎస్ఎస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. టోటల్లీ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ అప్లై స్టైల్స్ ఫర్ అన్ HTML డాక్యుమెంట్? సో టోటల్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై స్టైల్స్ ఫర్ ఎనీ HTML డాక్యుమెంట్ ఇన్ 3 ways. What are the 3 ways I mentioned here? Tell me everyone. What are the three ways I given here? Tell me the names. I given the names related to inline style, embedded or internal style, and third one is external style sheet. మీరు ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ యూస్ చేసి ఎనీ వే యూస్ చేసి మీరు కన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. అందరూ ఇన్లైన్ యూస్ చేస్తారు, అందరూ ఎంబెడెడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్, అందరూ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ యూస్ చేస్తారు చెప్పరు. డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ డిఫరెంట్ వేస్ లో వాళ్ళకి నచ్చిన వే ఆఫ్ స్టైల్ ని ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు. మీకు 3 వేస్ చెప్తాను. 3 వేస్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చెప్తాను. ఏది ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చెప్తాను. రేపు కంపెనీలో పోయిన తర్వాత ఎవరు ఎక్కువ ఏది యూస్ చేస్తారో కూడా మీకు తెలియాలి. సో టోటలీ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ కన్ఫిగర్ స్టైల్స్ ఫర్ an HTML document? Totally in how many ways we can configure styles for an HTML document? Totally 3 ways. What are the 3 ways? Inline. What are the 3 ways? Inline, embedded or internal, and external styles. ఈ 3 ways ఏమా ఎవరు సిఎస్ఎస్ ని HTML డాక్యుమెంట్ కి యాడ్ చేయాలన్నా సరే ఎవరైనా సరే ఈ 3 టెక్నిక్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి. అది ఇన్లైన్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఎంబెడెడ్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ కూడా అప్రోచ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. సమ్ పీపుల్ ఎంబెడెడ్ అని కాల్ చేస్తారు, సమ్ పీపుల్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ అంటారు. మీరు ఎనీ వేతో కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది విచ్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్? ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది టెక్నిక్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్లైన్ టెక్నిక్. సో ఇప్పుడు ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో స్టైల్స్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తారు HTML డాక్యుమెంట్ కి, ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రతిదీ క్లియర్ గా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ 3 వే ఆఫ్ స్టైలింగ్ మీకు అప్లై చేయడం తెలిస్తేనే మనం సిఎస్ఎస్ లో ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ అవ్వగలం. ఈ 3 వేస్ అర్థం కాకపోయినాయి అనుకోండి, నేను రాసే ప్రాపర్టీస్ ఏవి కూడా మీకు అర్థం కావు. సో అందుకని చెప్పి క్లియర్ గా వినండి. So first we'll go for the inline styles. Inline is a technique where styles are defined for every element individually by using one specific attribute called, what is the attribute name? The attribute name is style attribute. మీరు ఇన్లైన్ అనే టెక్నిక్ లో స్టైల్స్ ని ఎంబెడ్ చేస్తారు HTML పేజ్ కి. అది కూడా ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? ఫర్ ఎవ్రీ HTML ఎలిమెంట్ ఇండివిడ్యువల్లీ బై యూజింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్. సో ప్రతి HTML ఎలిమెంట్ కి మీరు ఇండివిడ్యువల్ గా స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతారు? ఇన్లైన్ టెక్నిక్. ఆ ఇండివిడ్యువల్ కూడా అప్లై చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ కి ఒక అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ అయి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ నేమ్? సీ హియర్, వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ నేమ్ యూ హావ్ టు డిఫైన్ ఫర్ ఎవ్రీ HTML ఎలిమెంట్? స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేస్తే మనకి అది ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ స్టైల్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్.
యూ కెనాట్ రీయూజ్ దీస్ స్టైల్స్. మనం ఏమని చెప్తున్నాం, ఇన్లైన్ స్టైల్స్ లో డిఫైన్ చేసిన స్టైల్స్ అనేవి అనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే రియూజ్ కావు, అండ్ మనం ఈ స్టైల్స్ ని రియూజ్ చేయలేం. వీ కెనాట్ అప్లై టు అనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్. సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నా సరే అదర్ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే యాక్సెసిబుల్ కావు, ఎందుకంటే ఈ స్టైల్స్ అనేవి మనం రియూజ్ చేయలేం. బట్ మనం ఇన్లైన్ స్టైల్ టెక్నిక్ లో స్టైల్స్ అనేవి దేని బేస్ చేసుకుని అప్లై చేస్తాం హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్స్ కి, by using one attribute called, what is the special attribute I mentioned a special attribute called style. మీరు స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ తో ఎక్కడ ఏ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేసినా సరే అది ఏ వే ఆఫ్ స్టైల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ది ఇన్లైన్ స్టైల్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏమని చూడండి, దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఇన్ అప్లైయింగ్ యాజ్ దే ఆర్ నేటివ్ టు ఎలిమెంట్. సో మీరు కంపేర్ చేస్తే ఈ 3 టెక్నిక్స్ లో ఇన్లైన్ టెక్నిక్స్ తో అప్లై చేసిన హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ కే స్టైల్స్ అనేది చాలా తొందరగా అప్లై అవుతాయి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ డిఫైన్ చేస్తారు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా క్విక్ గా స్టైల్స్ అప్లై అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఇన్లైన్ టెక్నిక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఎస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏ ఫోల్డర్ తో వర్క్ చేద్దాం, మనం సిఎస్ఎస్ అనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్ లో ఇన్లైన్. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇవ్వాలి నేను, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఐ నీడ్ టు గివ్, .html or .css? .css అని ఇవ్వకూడదు, .html. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు HTML కంటెంట్ ఉండాలి మీ దగ్గర, HTML డాక్యుమెంట్ ఉండాలి. ఆ HTML డాక్యుమెంట్ కి మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి. ఆ అప్లై చేసే స్టైల్స్ ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి మనకి, 3 వేస్ ఉన్నాయి, ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్, ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ స్టైల్స్ ని ఒక HTML డాక్యుమెంట్ కి ఎలా అప్లై చేస్తారు, ఎంబెడెడ్ ని ఎలా అప్లై చేస్తారు, ఎక్స్టర్నల్ ని ఎలా అప్లై చేస్తారో చూద్దాం. ఓకేనా, మీకు వెబ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏముండాలి, వెబ్ పేజ్ అంటే .html. ఆ HTML పేజ్ కి మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేస్తారు. ఆ అప్లై చేసే స్టైల్స్ ఇప్పుడు మనకి 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా, సి doctype HTML. Next I'm using HTML open close. Next I'm using head open close. Within head I'm mentioning the title. So title as inline technique. What is the title I taken? Inline technique title I taken. After head I just want to take the body. ఇప్పుడు ఈ బాడీలో మీరు ఎనీ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, ఎనీ HTML ఎలిమెంట్ కి మీరు ఏం చేయొచ్చు, స్టైల్స్ అప్లై చేయొచ్చు. అది ఇన్లైన్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి అప్లై చేద్దాం. సో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కదా, H1 ఎలిమెంట్ ఎవ్రీబడి. H1 అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ H1? H1 మీన్స్ హెడ్డింగ్ 1. మనం తీసుకున్న టెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది, హెడ్డింగ్ 1 ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది. బట్ ఏమైనా స్టైల్స్ ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి అంటే డిఫాల్ట్ కలర్ బ్లాక్, కొంచెం సైజ్ బిగ్ గా, వెయిట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ తో మనకి స్టైల్ వితౌట్ ఎనీ HTML స్టైల్ తోనే యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్, టెక్స్ట్ ఒక ఫేస్ లో ఉంది, అండ్ అలైన్మెంట్ కూడా లెఫ్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ కి నేను స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ కి స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే ఎలిమెంట్ ఎవరికి ఇన్సైడ్ ఉంది, ఇన్లైన్ .html అనే డాక్యుమెంట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ HTML డాక్యుమెంట్ కి మనం స్టైల్స్ ని ఎన్ని వేస్ లో అప్లై చేయొచ్చు, in how many ways we can apply styles for an HTML document? Tell me. 1 way. Totally 3 ways. Okay, ఎన్ని వేస్ లో అప్లై చేయొచ్చు మీరు స్టైల్స్ లో ఒక HTML డాక్యుమెంట్ కి? 3 వేస్, ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు మనం ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేసి అప్లై చేయాలి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి? బై యూజింగ్ విచ్ టెక్నిక్? బై యూజింగ్ ద టెక్నిక్ కాల్డ్ ఇన్లైన్. ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అంటే మీరు ఏ HTML ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ ని కన్ఫిగర్ చేయాలన్నా ఆ ఎలిమెంట్ కి ఏముండాలి, అట్రిబ్యూట్. వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్? యూ నీడ్ టు డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ స్టైల్. స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ అయితే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ అయిపోతుంది, డెఫినెట్లీ ఇన్లైన్ స్టైల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక సింటాక్స్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ కి వాల్యూస్ గా ప్రాపర్టీస్ ని పాస్ చేయాలి. మనకి CSS మొత్తం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ టు చేంజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ఎనీ HTML ఎలిమెంట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఐ గివెన్ హియర్, కలర్. అండ్ ప్రాపర్టీ తర్వాత మీరు ఆ ప్రాపర్టీకి ఒక వాల్యూ కూడా ఇవ్వాలి. సో వాల్యూ అండ్ ప్రాపర్టీని కాలమ్ తో సెపరేట్ చేసి మీకు నచ్చిన కలర్ ఇవ్వండి. సపోజ్ ఐ గివింగ్ ది కలర్ రిలేటెడ్ టు ఆక్వా ఇచ్చాను. నేను ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను. ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ? ప్రాపర్టీ ఈజ్ కలర్ అండ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆక్వా హియర్. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే నాకు ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాలి. కలర్, ఆక్వా కలర్, అది కూడా ఏ ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవ్వాలి, H1 ఎలిమెంట్ కి. అవుట్పుట్ చూడండి, టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ అయి ఉందా, మనం అప్లై చేసిన ఆక్వా కలర్ అప్లై అయిందా? మనకు అప్లై చేసిన కలర్ అప్లై అయిందా? ఇప్పుడు ఇలా కలర్ అప్లై చేస్తాం, ఇది ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేసి అప్లై చేస్తాం మనం? బై యూజింగ్ విచ్ టెక్నిక్ వి అప్లైడ్ ద కలర్ హియర్? బై యూజింగ్ ది టెక్నిక్ కాల్డ్, ఇలా మనం స్టైల్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టెల్ మీ. స్టైల్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేస్తుంది, ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక ఏదైనా అదర్ HTML ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవ్వాలనుకోండి. సపోజ్ నా దగ్గర ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లో నేను ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను, హైదరాబాద్ అని ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనే టెక్స్ట్ కి స్టైల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కలర్ గానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గానీ? నాకు లేదు. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి, అది కూడా ఇన్లైన్ టెక్నిక్. అంటే ఈ హైదరాబాద్ టెక్స్ట్ తో HTML ఎలిమెంట్ కి నువ్వు ఏం డిఫైన్ చేయాలి, ఇన్లైన్ స్టైల్ అంటే? ఈ హైదరాబాద్ అనే టెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ కి you need to define one attribute called, what is attribute name? ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అనేవి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ప్రతి HTML ఎలిమెంట్ కి? ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో స్టైల్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తాం ఎనీ HTML ఎలిమెంట్ కి? చెప్పండి.
స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్. యూజింగ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. మీరు స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసే ఎనీ HTML ఎలిమెంట్, అది హెడ్డింగ్ 1 పారాగ్రాఫే కాదు, ఏ HTML ఎలిమెంట్ కైనా మీరు ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలంటే స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ తోనే డిఫైన్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన ప్రాపర్టీ, సో నేను ప్రాపర్టీ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చాను, వాల్యూగా రెడ్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వెరిఫై చేయండి. మీకు ఫస్ట్ టెక్స్ట్ H1 నేమ్ తో ఎలిమెంట్ ఏమో బ్లూ కలర్, పారాగ్రాఫ్ నేమ్ తో ఉన్న టెక్స్ట్ ఏమో రెడ్ కలర్ అప్లై అవ్వడం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇలా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని ఏమంటాం మనం? ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అని కాల్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అనేవి ఎవ్రీవన్? సో మీరు ఇన్లైన్ స్టైల్ అంటే మీరు అప్లై చేసే స్టైల్స్ ఏ HTML ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటారో ఆ ఎలిమెంట్ కి ఇండివిడ్యువల్ గా మీరు ఏం డిఫైన్ చేయాలి? స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేయాలి. అండ్ చూడండి, దీస్ స్టైల్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్, యాక్సెసిబుల్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి, ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో మనం డిఫైన్ చేసిన స్టైల్స్ అనేవి అనదర్ HTML ఎలిమెంట్స్ కి అప్లై అవుతాయా, అప్లై కావా? See this, these styles are not accessible to other elements, you cannot reuse these styles. మనం స్టైల్స్ ని రీయూజ్ చేయలేం. స్టైల్స్ ని ఎలా రీయూజ్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక HTML ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. సేమ్ నేమ్ అయినా చూడండి, నేను తీసుకున్న 2 ఎలిమెంట్స్ సేమ్ నేమా డిఫరెంట్ నేమ్సా? రెండు 2 H1 ఎలిమెంట్స్. ఏ ఎలిమెంట్ కి మాత్రం ఎఫెక్ట్స్ కన్ఫిగర్ అవుతాయి? ఫస్ట్ వన్ కా సెకండ్ వన్ కా ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కన్ఫిగర్ అయ్యేవి? ఫస్ట్ వన్ కి మాత్రమే కన్ఫిగర్ అవుతాయి. సెకండ్ వన్ కి ఎందుకు అప్లై అవ్వలేదు? సేమ్ నేమ్ తో తీసుకున్నా సరే అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో అయితే స్టైల్స్ ని రీయూజ్ చేయలేం. అదే మీరు సేమ్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఎంబెడెడ్ గానీ ఎక్స్టర్నల్ గానీ చూసారనుకోండి, స్టైల్స్ అనేవి రీయూజ్ అవుతాయి. మనకి ఇన్లైన్ లో ఉన్న ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మనకి సేమ్ ట్యాగ్ తో కనుక ఒకవేళ ట్యాగ్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక ట్యాగ్ కి మీరు అప్లై చేసిన స్టైల్స్ అనేవి ఆ ట్యాగ్ అప్లై కావు. ఎందుకంటే ఇండివిడ్యువల్ గా యునిక్ వేలో ప్రతి ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాలి. అది కూడా మీరు స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేస్తే అప్లై అవుతుంది. ట్యాగ్ ని రిపీట్ చేశారు కదా అని చెప్పి నీకు ఎఫెక్ట్స్ రిపీట్ అవ్వవు. ఓకేనా? స్టైల్స్ అనేవి రీయూజ్ కాదు. ఎప్పుడు మనం ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసినప్పుడు? ఇన్లైన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసినప్పుడు స్టైల్స్ ని రీయూజ్ చేయలేదు. అండ్ ఇంకొక థర్డ్ పాయింట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ హియర్? దే మెన్షన్ దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఇన్ అప్లైయింగ్ యాజ్ దే ఆర్ నేటివ్ టు ఎలిమెంట్. ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నారా, లేజీగా అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నారా స్టైల్స్? మీరు ఇన్లైన్ టెక్నిక్ తో బిల్డ్ చేస్తే చెప్పండి. మనం ఇన్లైన్ టెక్నిక్ తో బిల్డ్ చేస్తే స్టైల్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు వెబ్ పేజ్ లోడ్ చేయని వెంటనే నీకు స్టైల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయా, లేదంటే టైం తీసుకుని కనిపిస్తుందా మీకు? టెల్ మీ. సమ్ వాట్ టైం ఏమైనా తీసుకున్నా డైరెక్ట్ గా కనిపించేస్తున్నాయి స్టైల్స్ అంటే? మనకి డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే నేను పేజ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే నాకు స్టైల్స్ అనేవి కనిపించేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను. మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ అనే ఆప్షన్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మీరు వెబ్ పేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇన్స్పెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇన్స్పెక్ట్ ని మీరు క్లిక్ చేస్తే వీ హ్యావ్ మనకి రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్, కన్సోల్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఎలిమెంట్స్, కన్సోల్, సోర్సెస్, నెట్వర్క్. ఇక్కడ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ఇక్కడ కంటెంట్ అంతా ఉంది, దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. రీఫ్రెష్ ది పేజ్. సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు టైం అనే ఆప్షన్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఎవ్రీబడి? నేను నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి పేజ్ ని రీఫ్రెష్ చేశాను, ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో తెలియడం కోసం. ఇక్కడ నేమ్ అనే ఫైల్ inline.html అని ఉంది, స్టేటస్ 304, టైప్ డాక్యుమెంట్, ఇనిషియేటెడ్ అదర్ అని చెప్పి సైజ్ ఎంత సైజ్ ఉంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్? ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ పేజ్ ఎంత టైం తీసుకుంది? 3 milliseconds. 3 మిల్లీ సెకండ్. ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్ కలిపితే మనకి ఒక సెకండ్ అవుతుంది? ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ కంప్లీట్ అయితే మనకు ఒక సెకండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది? 100 మిల్లీ సెకండ్స్ కంప్లీట్ అయితే ఒక సెకండ్ అవుతుంది. అంటే మీరు అప్లై చేసేది చూసారా, చాలా ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతుంది. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ కాదు, విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లోనే మీకు స్టైల్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ టైం ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ ఎక్స్టర్నల్ చూద్దాం. కానీ ఎంబెడెడ్ ఎక్స్టర్నల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్లైన్ చాలా తొందరగా అప్లై అవుతాయి. ఎందుకంటే ఎంబెడెడ్ కి కొంచెం ఎక్కువ టైం రావచ్చు, 10 మిల్లీ సెకండ్స్ రావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ ఒక 5 or 8 రావచ్చు. చెక్ చేద్దాం. ఇన్లైన్ మనకి ఇక్కడ ఎంత టైం చూపిస్తుంది? ఒక 3 మిల్లీ సెకండ్స్. చాలా క్విక్ గానే మనకి రిజల్ట్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం అప్లై చేస్తున్న స్టైల్స్ అనేవి సపరేట్ గా అప్లై చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా HTML ఎలిమెంట్ గా నువ్వు స్పెసిఫై చేస్తావు స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్. ఇలా స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని అప్లై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేసే స్టైల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయి. మీరు ఎంబెడెడ్ ఎక్స్టర్నల్ తీసుకున్నారనుకోండి, కొంచెం లేజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కంపేర్ టు ఇన్లైన్. అవి కూడా ఫాస్ట్ గానే ఉంటాయి చూడడానికి, బట్ ఎవరికన్నా తక్కువ స్పీడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఎక్కువ స్పీడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే మనకి ఇన్లైన్ కన్నా చాలా ఎక్కువ టైంలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టైల్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ కి? ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అంటే మనం అప్లై చేసే స్టైల్స్ అనేవి ఎలా అప్లై చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ కి? స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్. ఆ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ H1 ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తామా, ఎనీ ఎలిమెంట్ కి యూజ్ చేయొచ్చా? ఎనీ ఎలిమెంట్
we can use for any element. Inline technique అనేది అర్థమవుతుంది అందరికి. So I go for the next technique. What is the సార్ next ఒక డౌట్ technique? Tell me. ఇప్పుడు H1 అనే ఎలిమెంట్ ఇంకోటి తీసుకుని దాంట్లో మళ్ళీ స్టైల్ మనం రీయూజ్ చేయకూడదా? అంటే మళ్ళీ కోడ్ రాస్తావు కదా, నువ్వు కోడ్ రైట్ ఓకే చేస్తావు కదా, అప్పుడు ఓకే రీయూజ్ అవ్వదు, నువ్వు రీరైట్ చేస్తున్నావు. నాకేమవ్వాలి, రీరైట్ అవుతుంది. ఒకేసారి చేస్తాను, రీయూజ్ అవ్వాలి నాకు. నేను రీరైట్ అనట్లేదు, అందుకే ఏమని చెప్తున్నాను, రీయూజ్ అంటున్నాను. రీరైట్ వేరు, రీయూజ్ వేరు. ఓకేనా? ఆ రీయూజ్ ఏంటనేది ఎంబెడెడ్ ఎక్స్టర్నల్ లో చూపిస్తాను క్లియర్ గా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకొక HTML ఎలిమెంట్ తీసుకున్నావు అనుకో, ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ ఉంది, H1 చేస్తావు, సమ్ కోడ్ ఏదో బిల్డ్ చేస్తావు, హైదరాబాద్ ఏదో టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ కూడా నువ్వు స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ రాస్తావు. అండ్ ఇప్పుడు సేమ్ స్టైల్స్ కావాలంటే అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తావు, కలర్ అనే ప్రాపర్టీ తీసుకుంటూ సేమ్ కలర్ రాస్తావు. ఇక్కడ కోడ్ ని రీయూజ్ చేస్తున్నట్ట, రీరైట్ చేస్తున్నట్ట, ఇక్కడ కోడ్ రీరైట్ రీరైట్ చేస్తున్నా, ఇది రీరైటింగ్. బట్ నేను రీరైట్ గా చేయాల్సింది. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు డూ ది రీయూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ రీయూజింగ్ ఎలా ఉంటుందనే చూపిస్తాను నెక్స్ట్. ఎందుకంటే మనకి ఇన్లైన్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ తో ఉన్నా సరే రీయూజ్ కాదు. అది నువ్వు ఎంబెడెడ్ ఎక్స్టర్నల్ అనుకోండి, సేమ్ ట్యాగ్ తో ఉంటే రీయూజ్ అయిపోతా. ఓకేనా? షల్ ఐ గో ఫర్ Yes, sir. ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్. Yes, sir. నెక్స్ట్, in this technique, the styles are embedded into page by using one tag. మీరు ఒక ట్యాగ్ తో అప్లై చేయాలి. ఆ ట్యాగ్ కూడా స్పెసిఫిక్ గా మనకి మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు. ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ ద స్టైల్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ ఇంటూ పేజ్ బై యూజింగ్ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తున్నారా, స్టైల్ అనే ట్యాగ్ అని మెన్షన్ చేస్తారా చూడండి. బై యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్ ఆర్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. Style tag. స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తో రాస్తుంది నీకు ఏ వే ఆఫ్ స్టైల్స్ అవుతాయి, ఎయిదర్ ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అయినా అవుతుంది, ఇంటర్నల్ టెక్నిక్ అయినా అవుతుంది. మనం స్టైల్ అనే ట్యాగ్ HTML లో చెప్పుకున్నాం. ఈ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ ని మనం HTML లో హెడర్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా చెప్పానా, బాడీ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా చెప్పానా, గుర్తుందా మీకు ఏమైనా? ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ ని మనం హెడర్ రిలేటెడ్ గా చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడండి, CSS కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ కన్ఫిగర్ దట్ స్టైల్ ఇన్, ఎక్కడెక్కడ కన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్ఫిగర్ దట్ ట్యాగ్ ఇన్, స్టైల్ ట్యాగ్ ఇన్ ఎయిదర్ హెడ్ లోను కన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, బాడీలోనే కన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. హెడ్ లో తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది, బాడీలో తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది. బట్ స్టైల్ HTML మనకి ఏం చెప్తుంది, హెడర్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా చెప్తుంది. బట్ CSS వచ్చేసరికి ఏమని చెప్పారు, ఆ ట్యాగ్ ని మీరు హెడ్ లో తీసుకోవచ్చు, బాడీలో తీసుకోవచ్చు, వర్క్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా, యాజ్ ఎ యూజర్ గా అందరికీ తెలుసు స్టైల్ అనే ట్యాగ్ హెడ్ లో తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది, బాడీలో తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో హెడ్ లో తీసుకోవాలి, ఏ సిచ్యువేషన్ లో బాడీ తీసుకోవాలి అనేది ఒక డెవలపర్ కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చెప్తాను. ఓకేనా? అండ్ మీరు ద స్టైల్స్ దట్ యూ ఎంబెడెడ్ ఇన్ పేజ్ కెన్ బి రీయూజ్డ్ ఆర్ కెనాట్ బి రీయూజ్డ్ అని చెప్తున్నారు చూడండి. మనం ఈ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ లో తీసుకున్న స్టైల్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్ ఆర్ కెనాట్ రీయూజ్. మనం వీ కెన్ రీయూజ్ ది థింగ్స్. మనం స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తో రాసిన స్టైల్స్ అనేవి రీయూజ్ చేయొచ్చు. ద స్టైల్స్ దట్ యూ ఎంబెడెడ్ ఇన్ పేజ్ కెన్ బి రీయూజ్డ్ బట్ దే ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ టు ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సేమ్ పేజ్ లో ఉండాలి. మనకి స్టైల్స్ అనేవి రీయూజ్ అవుతాయి. స్టైల్స్ రీయూజ్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పి అవి డిఫరెంట్ పేజెస్ లో ఉండకూడదు. అన్ని కూడా ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉండాలి, ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా సేమ్ పేజ్ ఆర్ డిఫరెంట్ పేజెస్, సేమ్ పేజ్ లో ఉండాలి. బట్ ఇందాక ఇన్లైన్ అనే టెక్నిక్ లో సేమ్ పేజ్ లో ఉన్నా కానీ స్టైల్స్ రీయూజ్ అయినాయి అవ్వలేదు. ఇన్లైన్ అనే టెక్నిక్ లో సేమ్ పేజ్ లో ఉన్నా కానీ స్టైల్స్ రీయూజ్ అవ్వలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో సేమ్ పేజ్ లో ఉంటే డెఫినెట్లీ ఏమైపోతాయి స్టైల్స్ అనేవి, డెఫినెట్లీ స్టైల్స్ విల్ బి రీయూజ్. స్టైల్స్ అనేవి ఏమవుతాయని చెప్తున్నాను, రీయూజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాను. అవి ఎలా రీయూజ్ అవుతాయని చెప్తాను. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ స్లో ఇన్ రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్లైన్. ఇన్లైన్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి తొందరగా స్లోగా ఉంటాయి. మీరు ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ స్టైల్స్ అనేవి చాలా స్లోగా కనిపిస్తాయి అప్లై అవ్వడం. ఎందుకంటే ఇన్లైన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది కంపేర్ చేస్తే, ఎంబెడెడ్ తో ఎక్స్టర్నల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్లైన్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అందుకని ఇట్ ఈస్ స్లో ఇన్ రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్లైన్. సరే, ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ కూడా చూద్దాం. ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ విత్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ HTML. ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అని కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనం ఇంకొక టెక్నిక్ ఏమింది నేమ్, వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఎంబెడెడ్, ఇంటర్నల్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. కొంతమంది ఇంటర్నల్ అని కూడా కాల్ చేస్తారు, బట్ మోస్ట్లీ ఎంబెడెడ్ బెటర్. Next, see, write the structure doc.type HTML open close, head open close. Within head, just mention the title as embedded technique I have given here. Next, after head, I just want to mention the body element here. Within the body, I just want to take one the HTML element. ఎందుకంటే ఏదో ఒక HTML స్ట్రక్చర్ ఉండాలి మీరు అప్లై చేయాలంటే ఎఫెక్ట్స్. నేను దానికోసం ఒక H1 ఎలిమెంటే తీసుకున్నాను, LTE టెక్స్ట్ సాఫ్ట్ అనే ఒక టెక్స్ట్ తీసుకున్నాను. చెక్ చేయండి ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి రన్ చేస్తే. Any effects here to this page or not? There is no effects to this page. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేయాలి. ఎన్ని వేస్ లో అప్లై చేయొచ్చు మనం ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఎఫెక్ట్స్ ని? 3 వేస్ లో అప్లై చేయొచ్చు, ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్, ఎక్స్టర్నల్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేసి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? బై యూజింగ్ విచ్ టెక్నిక్? బై యూజింగ్ ఎంబెడెడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? 1 minute.
Able to hear my voice clearly, everybody? ఎస్ సార్. See here. సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ పేజ్ కి మనం ఎన్ని వేస్ లో అప్లై చేయొచ్చు అని తెలుసు స్టైల్స్ మీకు టోటలీ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ యు నో? 3 టోటలీ మనం 3 వేస్ లో పర్టికులర్ పేజ్ కి మనం అయితే స్టైల్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు అని వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఇప్పుడు మనం 3 వేస్ లో కాకుండా ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి స్టైల్స్ అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఎలా అప్లై చేస్తాం? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అంటే స్టైల్ ట్యాగింగ్. బై యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్. స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకుంటే మనకి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అవుతుంది? టెల్ మీ. స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకుని వస్తున్నా ఎంబెడెడ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఆ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ మనం ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు? వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ దట్ ఇన్ ఐదర్ హెడ్ సెక్షన్ లో తీసుకోవచ్చు, లేదంటే బాడీలో తీసుకోవచ్చు. మీరు హెడ్ లో తీసుకున్నా సరే, బాడీలో తీసుకున్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి HTML రిలేటెడ్ గా స్టైల్ అనే ట్యాగ్ హెడ్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా తెలుసా, బాడీ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా తెలుసా మనకి స్టైల్ అనేది? HTML రిలేటెడ్ గా టెల్ మీ. HTML రిలేటెడ్ గా మనకి అది హెడ్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా ఐడియా ఉందా, బాడీ రిలేటెడ్ ట్యాగ్ గా ఐడియా ఉందా మీకు? స్టైల్ that is related head related tag. So I'm going for the head section. In this head section I just want to take the tag called style tag. In this style మనం ఇప్పుడు కొంచెం కోడ్ బిల్డ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఒక సింటాక్స్ ఉంటుందా? ఈ సింటాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మీకు తెలియాలి. సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ అని చెప్పి మనల్ని ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఇక్కడ నేను ఒక సింటాక్స్ చెప్తాను, ఆ సింటాక్స్ మీకు సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్. హియర్ యూ నీడ్ టు యూస్ ది ఎనీ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ నీడ్ టు యూస్? You need to use the any selector after you need to mention కర్లీ బ్రేసెస్ మెన్షన్ చేస్తానా, స్క్వేర్ బ్రేసెస్ మెన్షన్ చేస్తానా? హియర్ కర్లీ బ్రేసెస్ తోనే కోడ్ బిల్డ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ బిల్డ్ చేసే కోడ్ అంతా ఎలా ఉండాలంటే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కాలన్, ఆ ప్రాపర్టీ కాలన్ రిలేటెడ్ సమ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఏమైనా డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటే సెమీ కాలన్ ఇచ్చి ఆ ప్రాపర్టీకి ఎండ్ లో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అయితే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇలా మీకు యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాపర్టీస్ యూ నీడ్. మనకి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సిఎస్ఎస్ లో. మీరు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ని ఎన్ని HTML ఎలిమెంట్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్. ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ గురించి క్వశ్చన్ చేస్తే వాట్ యూ కెన్ సే ది సింటాక్స్ ఫర్ సిఎస్ఎస్? సెలెక్టర్, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ క్లోజ్, ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది ప్రాపర్టీ కాలన్ వాల్యూ సెమీకాలన్. ప్రాపర్టీ కాలన్ వాల్యూ సెమీకాలన్. మనం ఎందుకు కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే తీసుకుంటామంటే అది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయినా సరే మనం రాసే కోడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కనుక ఎప్పుడు కూడా కోడ్ ని కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే తీసుకోవాలి. బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ లైన్ ఎండ్ లో నేను ఒక సెమీ కాలన్ పాస్ చేయడం కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? ఎవ్రీబడి. నేను వాల్యూ ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీ లైన్ కి ఎండ్ లో ఏం మెన్షన్ చేశాను? కామానా సెమీ కాలనా? ఐ మెన్షన్. టెల్ మీ ఎవ్రీవన్. ఐ మెన్షన్ కామా సెమీకాలన్. సెమీకాలన్ అని తీసుకుంటే మనకి అదేమవుతుంది? ఒక స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం బిల్డ్ చేయాలంటే ఆ కోడ్ అంతా కూడా డెఫినెట్లీ ఎవరికి ఇన్సైడ్ ఉండాలి? దట్ కోడ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ టు దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓన్లీ. బిఫోర్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్? బిఫోర్ ది కర్లీ బ్రేసెస్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఏ సెలెక్టర్. ఈ సెలెక్టర్ కూడా మనకి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మనం 100 ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ని యూజ్ చేయం ప్రాజెక్ట్స్ లో. అండ్ మీకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో కూడా అన్ని చెప్పాలంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది. దాంట్లో మనం నియర్లీ ఒక 15 to 20 సెలెక్టర్స్ చెప్తాను. రేపు మీరు ప్రాజెక్ట్ లో 15 to 20 కూడా యూజ్ చేయరు, 3 యూజ్ చేస్తారు. మేజర్లీ ఎన్ని యూజ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ లో? మీరు ఒక 3 యూజ్ చేస్తారు. బట్ మీకు నియర్లీ ఒక 15 to 20 సెలెక్టర్స్ చెప్తాను. ఏదైనా ఒక సెలెక్టర్ ఉండాలి, ఆ సెలెక్టర్ ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్రాపర్టీస్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పగలరా సింటాక్స్ ఫర్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏమని చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ సిఎస్ఎస్? టెల్ మీ. సెలెక్టర్, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ క్లోజ్. In that we have to define property colon value. Property colon value semicolon. Property colon value semicolon. ఇప్పుడు సెలెక్టర్ గా ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది? సెలెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు HTML ఎలిమెంట్స్ కి ఎఫెక్ట్స్ ని అప్లై చేసేది ఏమైనా అదర్ ఎలిమెంట్స్ కి అప్లై చేస్తామా? ఎఫెక్ట్స్ ని మనం అప్లై చేసేది ఎఫెక్ట్స్ అనేవి HTML ఎలిమెంట్స్ కదా. ఏ HTML ఎలిమెంట్స్ కి మీరు ఎఫెక్ట్స్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ HTML ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనకి సెలెక్టర్ కావాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై HTML ఎలిమెంట్ ఇన్ బాడీ ఐ హావ్? వాట్ ఈస్ ద HTML ఎలిమెంట్ ఇన్ బాడీ ఐ హావ్? హెడ్డింగ్ 1. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా డైరెక్ట్ గా ఆ హెడ్డింగ్ 1 అనే నేమ్ తీసుకున్నానా, ట్యాగ్ తీసుకున్నానా? నేను ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఐ టేకెన్ ట్యాగ్ నేమ్, డైరెక్ట్ గా ట్యాగ్. ఐ టేకెన్ ట్యాగ్ నేమ్. ట్యాగ్ అంటే ఏముండాలి? లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఉండాలి. బట్ అక్కడ మనకి లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ లేదు, ఏముంది? ట్యాగ్ నేమ్ ఉంది. ఇలా ట్యాగ్ నేమ్ తో మీరు కాల్ చేస్తే ఏమంటారు అంటే దాన్ని టైప్ సెలెక్టర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సెలెక్టర్ నేమ్? మనకి కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, 20 కేటగిరీస్, 20 సెలెక్టర్స్ చెప్పారు కదా. దాంట్లో ప్రైమరీ సెలెక్టర్ గా మనం దీన్ని ఏమంటాం? టైప్ సెలెక్టర్ అంటాం. కొంతమంది టైప్ అంటారు, కొంతమంది ట్యాగ్ సెలెక్టర్ అని కూడా అంటారు. ఇలా డైరెక్ట్ గా మీరు ఏ ట్యాగ్ తీసుకుంటే ఆ ట్యాగ్ నేమ్ తో డిఫైన్ చేస్తే ఏదవుతుంది? టైప్ సెలెక్టర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెలెక్టర్ తర్వాత ఏం బిల్డ్ చేయాలి మీరు చెప్పండి? ఆఫ్టర్ ద సెలెక్టర్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఆ H1 అనే ట్యాగ్ నేమ్ తో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ కి నాకు ఏమవ్వాలి? మీరు ఏదైతే స్టైల్స్ ప్రాపర్టీస్ రాస్తారో ఆ ప్రాపర్టీస్ అప్లై అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు టెక్స్ట్ కలర్ వైట్ కావాలి.
మీరు టెక్స్ట్ కలర్ డిఫాల్ట్ బ్లాక్ కదా, ఇప్పుడు నేను వైట్ చేస్తున్నాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఉంటుంది? డిఫాల్ట్ వైట్ కదా. టెక్స్ట్ కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఉంటే రెండు కనిపిస్తాయి మీకు అక్కడ. యాక్చువల్లీ టెల్ మీ, రెండు అయితే మీకు కనిపించవు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ది background color. To change the background color in CSS, we have a property called, what is the property name I given here? What is the property name? To change the background color for any HTML element, we use a property called background hyphen color. What is the property name? Background hyphen color. Okay now? What is the property name? The property is background hyphen color. ఇక్కడ నేను హైఫెన్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయడం కనిపిస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీలో. All of you, any hyphen here? All of you? Yes, sir. Yes. సో నేను హైఫన్ అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే, మనకి సిఎస్ఎస్ లో ఒక రూల్ ఉంది. మనం తీసుకునే ప్రాపర్టీలో మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తే ఎవ్రీ వర్డ్ ని మనం హైఫెన్ తో సపరేట్ చేయాలి. మనం సిఎస్ఎస్ లో సింటాక్స్ బేస్ చేస్తే ఏం చేస్తాం, మనం తీసుకున్న ప్రాపర్టీలో మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఎవ్రీ వర్డ్ ని ఎలా సపరేట్ చేయాలి మనం? యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్. మనం ఏదో స్పెషల్ గా బిల్డ్ చేయలేదు, అది సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ మాది. ఆ సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ ఏంటి? మనం తీసుకున్న ప్రాపర్టీలో మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ని ఎలా సపరేట్ చేయాలి? We have to separate with hyphen. Hyphen తో సెపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్. ఇప్పుడు నాకు టెక్స్ట్ కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ థీమ్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? ఫర్ హూమ్ ఇట్ విల్ అప్లైస్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎవరికి అప్లై అవుతాయి చెప్తారా? H1 అనే ట్యాగ్ నేమ్ తో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు అప్లై చేసిన స్టైల్స్ ఏ వే ఆఫ్ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తాం మనం? విచ్ వే ఆఫ్ టెక్నిక్ వీఆర్ యూజింగ్? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ రన్ చేయండి. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి టెక్స్ట్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కనిపిస్తుందా మీకు? కలర్ అప్లై అవ్వడం, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వడం ఎవ్రీవన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అప్లై చేసిన కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేసి అప్లై చేస్తాం మనం ఈ పర్టికులర్ H1 ఎలిమెంట్ కి? ఎంబెడెడ్. ఇప్పుడు ఇదే టెక్నిక్ నువ్వు ఇన్లైన్ లో యూస్ చేసి అప్లై చేయలేవా? సేమ్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. టెల్ మీ, ఇవే ఎఫెక్ట్స్ మనం ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో అప్లై చేయొచ్చా, అప్లై చేయలేమా? వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై, బట్ మనకి డిఫరెంట్ వేస్ తెలియాలి. అండ్ ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో మనకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? సేమ్ ట్యాగ్ తో ఉంటే కనుక స్టైల్స్ అనేవి రీయూజ్ అవుతాయా, రీయూజ్ కావా? జనరలీ దోస్ విల్ బి రీయూజ్ ఆర్ కెనాట్ బి రీయూజ్ అవ్వవు. బట్ మనకి ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో ఏమవుతాయి స్టైల్స్ అనేవి? చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను సేమ్ నేమ్ తో తీసుకున్నాను ట్యాగ్ H1 అనే నేమ్. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, హైదరాబాద్ అనే ఎలిమెంట్ కి కూడా మీరు H1 ఎలిమెంట్ కూడా స్టైల్స్ అనేది అప్లై అవ్వడం కనిపిస్తున్నాయా? ఇందాక మనకి ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో ఈ పాసిబిలిటీ లేదు, బట్ ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో ఈ పాసిబిలిటీ రావడం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాను, ఎక్కడి వరకు అప్లై చేస్తాను? నువ్వు రిపీట్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఈ పేజ్ లో ఉంటేనే నువ్వు రీయూజ్ చేయగలవు. ఇప్పుడు అనదర్ పేజ్ లో ఉంటే రీయూజ్ చేయగలమా? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి రీయూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి రీయూజ్ చేస్తావు. ఎప్పటి వరకు? ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది సేమ్ పేజ్ లో ఉండాలి. సేమ్ పేజ్ లో ఉంటే మాత్రమే నువ్వు ఏం చేయగలవు? యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ రీయూజ్. ఓకేనా ఎవ్రీబడి? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్. అండ్ ఈ ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో స్టైల్ అనేది హెడ్ సెక్షన్ లోనే కాదు, ఇంకా ఎక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు మనం? వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ దిస్ బాడీలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను బాడీలో ప్లేస్ చేశాను, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయండి. వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవ్వట్లేదా? అదే స్టైల్ మీరు బాడీలో తీసుకొని రన్ చేస్తే వర్కింగ్. మీరు హెడ్ లో తీసుకుంటారా, బాడీలో తీసుకుంటారా, దట్స్ యువర్ చాయిస్. బట్ యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మీకు తెలియాలి ఎప్పుడు హెడ్ లో తీసుకుంటారు, ఎప్పుడు బాడీలో తీసుకుంటారు. బాడీలో ఎప్పుడు తీసుకుంటారంటే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఏమీ లేకుండా పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే మీకు లోడ్ అయిపోయి స్టైల్స్ కనిపించాలంటే బాడీలో తీసుకోండి. లేదు యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఇచ్చి యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని రిజల్ట్ జనరేట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మీరు ఆ కోడ్ ని ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తారు? హెడ్ లో తీసుకోండి. ఇక్కడ నాకు యూజర్ ఏమైనా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఇస్తున్నాడా నా పేజ్ కి? యూజర్ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తున్నారా నాకు? యూజర్ ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి నేను ఈ స్టైల్స్ అంతా ఎక్కడ రాసుకుంటాను? బాడీలో ఉండే స్టైల్ ట్యాగ్ లో రాసుకుంటాను. బట్ మన రేపు ప్రాజెక్ట్స్ ని సర్వర్ కి అపాయింట్ చేస్తాం కదా, మోస్ట్లీ యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి. కాబట్టి స్టైల్ ని హెడ్ లో తీసుకోండి. మీరు హెడ్ లో తీసుకుంటారా, బాడీలో తీసుకుంటారా సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని. పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే యాక్షన్స్ జరగాలి అంటే బాడీలో తీసుకోండి. అలా కాదు, పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే కాదు, యూజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చి సర్వర్ నుంచి ఒక యాక్షన్ రావాలి అంటే అది హెడ్ లో తీసుకుందాం. అండ్ ఇంకొకటి మీకు డెవలపర్ గా రికమెండెడ్ థింగ్ కానిది, యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఆ స్టైల్ ని హెడ్ లోను బాడీలోనే కాదు, అవుట్ ఆఫ్ ది HTML డాక్యుమెంట్ స్కోప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, హెడ్ లోనూ లేదు, బాడీలోనూ లేదు, HTML లో కూడా లేదు, అవుట్ ఆఫ్ ది HTML డాక్యుమెంట్ స్కోప్ కనిపిస్తుంది మీ అందరికి ఇక్కడ. అవుట్ ఆఫ్ ది HTML డాక్యుమెంట్ స్కోప్ ఎవ్రీబడి. ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇది కూడా రికమెండెడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం కలర్ చేంజ్ చేస్తాను మీకు క్లారిటీగా అప్లై తెలియడం కోసం. రెడ్ కలర్, ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తున్నాను. ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అప్లై అయినాయా లేదా? రెడ్ కలర్ టెక్స్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో. ఇప్పుడు స్టైల్ నువ్వు హెడ్ లోను బాడీలోను తీసుకుంటే అప్లై అయిందా ఇక్కడ? లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ ది HTML డాక్యుమెంట్ స్కోప్ తీసుకున్న వర్క్ అవుతుందా? అవుట్ ఆఫ్ ది HTML డాక్యుమెంట్ స్కోప్ తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ యూ. ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక 10 years 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పీపుల్ ఇలా రాస్తారు కోడ్. బట్ మీరు ఇంకా బిగినర్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ట్యాగ్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్? ఎయిదర్ హెడ్ సెక్షన్ ఆర్ బాడీ సెక్షన్. ఓకేనా? బట్ ఏది రికమెండెడ్ థింగ్ కాదు మీకు. స్టైల్ అనే ట్యాగ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయడం రికమెండెడ్ థింగ్ కాదు మీకు.
అవుట్ ఆఫ్ ది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ को ప్లేస్ చేయడం రికమెండింగ్ కాదు. ఓకేనా? ఓకేనా? షల్ ఐ కంటిన్యూ ఫర్ ది నెక్స్ట్ థింగ్. అండ్ Yes, sir. ఇవి ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో మనం అప్లై చేసిన స్టైల్స్ అనేవి ఇన్లైన్ టెక్నిక్ తో కంపేర్ చేస్తే స్లోగా అప్లై అవుతాయా, ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయా? చూడండి, ఇట్ ఈస్ స్లో ఇన్ రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్లైన్. ఇన్లైన్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా స్లోగా అవుతాయి. ఇందాక ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అప్పుడు ఒక టైం చూసారు కదా మీరు, 3 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎంతో. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇదే కోడ్ రన్ చేస్తున్నారు ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్. ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను, ఇన్స్పెక్ట్, గో టు నెట్వర్క్. ఒకసారి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక టైం అపేర్ అయింది. హౌ మచ్ టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 6 milliseconds. అంటే ఫాస్ట్ కంపేర్ టు ఇన్లైన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతున్నాయా, స్లోగా అప్లై అవుతున్నాయా? Slow గా. స్లోగా అప్లై అవుతాయి. టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కదా, ఇంకొక 3 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎక్స్ట్రానే తీసుకుంది. సో అందుకని సో ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఎంబెడెడ్ లో ఏవి ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయి? Inline. ఇన్లైన్ టెక్నిక్ ఉన్న స్టైల్స్ ఫాస్ట్ గా అప్లై అవుతాయి. అండ్ ఏవి రియూజ్ చేస్తాయి సేమ్ పేజ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని? ఇన్లైన్ ఎంబెడెడ్? Embedded. ఎంబెడెడ్ అయితే రీయూజ్ చేస్తాయి సేమ్ పేజ్ లో, అదే ఇన్లైన్ అయితే రీయూజ్ చేయలేవు. అది కూడా ఎంబెడెడ్ అనదర్ పేజ్ లో రీయూజ్ చేయాలంటే వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు దీన్ని అప్రోచ్ అవడానికి, దీన్ని ఓవర్కమ్ అవడం కోసమే మనం ఏం చేస్తాం, విల్ గో ఫర్ ది లాస్ట్ టెక్నిక్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టెక్నిక్? ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్. Style. ఇది ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ కాదు, ఇదేంటిది డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్. ఇందా మనం క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటే, క్యాస్కేడింగ్ అంటే టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్, స్టైల్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, షీట్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ టు డాట్ సిఎస్ అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు డాట్ సిఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉండేది ఈ పర్టికులర్ టెక్నిక్ కి. ఓకేనా? Here you see, cascade is a type of arrangement. Styles are maintained in a separate style sheet with an extension as. మనం కావాల్సిన స్టైల్స్ అన్ని కూడా ఏం చేయాలి, సేమ్ పేజ్ లో స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ తో గాను, స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తో గానీ తీసుకోకూడదు. మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ అన్ని కూడా సపరేట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్రిపేర్ చేసే స్టైల్ పేజ్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. దట్ స్టైల్ పేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి డాట్ సిఎస్ఎస్ ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ పేజ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి, డాట్ సిఎస్ఎస్ ఉండాలి. అండ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ పేజ్ ఉన్న కంటెంట్ ని యూ కెన్ క్యాస్కేడ్ ఫర్ ఎనీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్. ఏమని చెప్పొచ్చు మనం, ఎనీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ కి అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ అప్లై చేసేది ఓన్లీ ఫర్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కే కాదు, మనం మల్టిపుల్ పేజెస్ కి కోడ్ నేమ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్. ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో స్టైల్స్ అనేవి సేమ్ పేజ్ లో రీయూజ్ అవుతాయా, అనదర్ పేజ్ లో రీయూజ్ అవుతాయా? ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అంటే సేమ్ పేజ్ లోనే రీయూజ్ Same అవుతాయి. page. అదే మీరు ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ యూస్ చేశారు అనుకోండి, ఒక పేజే కాదు మల్టిపుల్ పేజెస్ లో మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, I would like to create a file with a name called external with an extension as .html or .css. First of all, what we need to take? .css. .html only. First of all, HTML ఫైల్ ఉండాలి నీ దగ్గర. ఆ HTML ఫైల్ ఉండి దాంట్లో HTML స్ట్రక్చర్ ఉంటే దానికి స్టైల్స్ అప్లై చేయి. ఓకేనా? సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నాకు కావాల్సిన HTML స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాను. డాక్ టైప్ HTML ఓపెన్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ హెడ్ ఓపెన్ క్లోజ్. విత్ ఇన్ హెడ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ది టైటిల్ యాస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అని ఇస్తున్నాను, స్టైల్ షీట్ టైటిల్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ హెడ్ జస్ట్ క్రియేట్ ది బాడీ. ఇప్పుడు ఈ బాడీలో మీరు ఎనీ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సపోజ్ H1 ఎలిమెంట్ కంటిన్యూ అవుదాం, LTE టెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పేజ్ రన్ చేస్తే ఏమైనా స్టైల్స్ ఉంటాయా మనకి? చూడండి, ఆ పర్టికులర్ H1 ఎలిమెంట్ కి ఎనీ స్టైల్స్ హియర్ ఆర్ నాట్? దర్ ఈస్ నో స్టైల్స్ హియర్. ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి నాకు ఎటువంటి స్టైల్స్ అయితే లేవు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి స్టైల్స్ ని అయితే అప్లై చేస్తాను. అది కూడా ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అప్లై చేసి యూస్ చేసి అప్లై చేయాలంటే, ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటే మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ అన్ని కూడా టెల్ మీ. ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటే మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? సపరేట్ పేజ్ లో ఉండాలి. ఆ పేజ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి? ఇప్పుడు డాట్ సిఎస్ఎస్ ఉండాలి. మీరు ఇన్లైన్ టెక్నిక్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే అప్లై చేయాలో ఆ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తారు. అదేనా మనం ఇన్లైన్ లో చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే స్టైల్స్ అప్లై చేయాలో ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం స్టైల్ అనే ట్యాగ్ కి ఇన్సైడ్ సెలెక్టర్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ లో ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ అనేవి స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ తోను స్టైల్ ట్యాగ్ తో ఉండవు, సపరేట్ ఫైల్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, ఆ ఫైల్ కి మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వండి. నేను ఎఫెక్ట్స్ అని ఇచ్చాను, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి? ఫైల్ నేమ్ మీరు ఏది ఇచ్చినా సరే ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి? ఆల్వేస్ చెప్పండి, ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉండాలి? డాట్ సిఎస్ఎస్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డాట్ సిఎస్ఎస్ లో మీకు కావాల్సిన స్టైల్ కూడా అంతా క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ సిఎస్ఎస్? సింటాక్స్ ఫర్ సిఎస్ఎస్ ఈస్ Select. సెలెక్టర్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అక్కడ H1 అనే ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో అక్కడ డైరెక్ట్ గా H1 అనే నేమ్ తో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, టైప్ సెలెక్టర్ ఆర్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కలర్, నాకు టెక్స్ట్ కలర్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను వైట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి. టు చేంజ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యూస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫన్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ చేస్తాను, టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ నుంచి వైట్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే టెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ కి రావడం కోసం మనకి సిఎస్ఎస్ లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, టెక్స్ట్ హైఫెన్ అలైన్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి వాల్యూగా మీరు సెంటర్ ఇవ్వచ్చు. టెక్స్ట్ హైఫెన్ అలైన్ సెంటర్ ఇచ్చాను,
ఇప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలి, టెక్స్ట్ కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, టెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి యాడ్ అవ్వాలి. చూడండి, టెక్స్ట్ కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, టెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ మనకు కనిపిస్తుంది. మనకి స్టైల్స్ కనిపించట్లేదా? ఇట్ డజంట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ స్టైల్స్ హియర్. రీజన్ ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన స్టైల్స్ నువ్వు రాసావు. ఇప్పుడు ఈ స్టైల్స్ ని ఏ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కి యాడ్ చేయాలో చెప్పాము మనం ఏమన్నా. ఈ సపరేట్ ఫైల్ ని మనం ఎనీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కి ఏం చేయాలి, క్యాస్కేడ్ చేయాలి కదా. అలా క్యాస్కేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఏ పేజ్ కి క్యాస్కేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఇన్లైన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కా, ఎంబెడెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కా, ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కా మనం క్యాస్కేడ్ చేయాల్సిన పేజ్ ని ఎక్స్టర్నల్ డాట్ ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా క్యాస్కేడ్ చేస్తామంటే, మీకు ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ని యాడ్ చేయడం కోసం హెచ్టిఎంఎల్ లో హెడర్ రిలేటెడ్ గా ఈ ట్యాగ్ చెప్పాను, గుర్తుందా? దిస్ ట్యాగ్, హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? లింక్ ట్యాగ్. లింక్ అనే ట్యాగ్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తారు, ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ని లింక్ చేస్తారని చెప్పాను, గుర్తుందా? సేమ్ అదే ట్యాగ్. ఈ లింక్ ట్యాగ్ 2 అట్రిబ్యూట్స్ ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను. రిలేషన్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్, హెచ్ రిఫరెన్స్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ అని హెడర్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ లో చెప్పాను. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఏ సిఎస్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ స్టైల్ షీట్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్? స్టైల్ షీట్. అండ్ ఇక్కడ హెచ్ రిఫరెన్స్ ఏమి ఇస్తారు, ఫైల్ పాత్ ఇవ్వండి. మనం రన్ చేస్తున్న ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, రిక్వైర్డ్ ఫైల్ ఏంటిది, ఎఫ్ఎక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్. మనం రన్ చేసే ఫైల్ నుంచి చెక్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ ఫైల్ సేమ్ లొకేషన్ ఉంటే ఒకలా కోడ్ రాయండి, ఇన్సైడ్ ఉంటే ఒకలా రాయండి, అవుట్ సైడ్ ఒకటి ఒకలా రాయండి. ఇప్పుడు రెండు సేమ్ లొకేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను ఏమి ఇచ్చేసాను చూడండి, రన్ చేసే ఫైల్, రిక్వైర్డ్ ఫైల్ రెండు సేమ్ లొకేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రిక్వైర్డ్ ఫైల్ నేమ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి, నాకు స్టైల్స్ అనేవి అప్లై అయినాయా, అప్లై కాలేదా? హియర్ ఎఫ్ఎక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చాను, లింక్ ఆర్ఈఎల్ రిలేషన్. ఓకే, సి స్టైల్స్ అనేవి ఏమైనా అప్లై అయినాయా, అప్లై కాలేదా? టెక్స్ట్ కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, టెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు అప్లై అవ్వడం? ఓకేనా? ఇలా మనకు కావాల్సిన స్టైల్స్ ఇప్పుడు స్టైల్ అనే ట్యాగ్ కానీ లేదంటే స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ కానీ మనం బిల్డ్ చేసాం. ఇక్కడ మనం టెల్ మీ, మనకు కావాల్సిన స్టైల్స్ ని సపరేట్ ఫైల్ లో తీసుకున్నాం. ఆ ఫైల్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి? ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఎక్స్టెన్షన్, మనం రాసే స్టైల్ పేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది డాట్ సిఎస్ఎస్. ఇప్పుడు డాట్ సిఎస్ఎస్ తో నా పేజ్ ని ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కి క్యాస్కేడ్ చేయొచ్చా, ఎనీ పేజ్ కి క్యాస్కేడ్ చేయొచ్చా మనం? టెల్ మీ, we can able to cascade for any HTML పేజ్ కి. ఇక్కడ అది నా HTML పేజ్ ఏమైంది, ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. అలా ఒక సిఎస్ఎస్ పేజ్ ని ఎనీ HTML పేజ్ కి క్యాస్కేడ్ చేయడం కోసం మనకు ఒక ట్యాగ్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఐ యూజ్డ్ హియర్? లింక్ ట్యాగ్. దిస్ లింక్ ట్యాగ్ always expects 2 attributes. What are the 2 attributes I given here? Relation and H reference. Relation between HTML page and CSS page is style sheet, and H reference గా మీరు ఆ CSS పేజ్ యొక్క పాత్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్, ఎక్స్టర్నల్. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ స్టైల్స్ కూడా కంపేర్ చేయండి. మనకి కంపేర్ చేస్తే ఇన్లైన్ కన్నా స్లోగానే అపియర్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద పేజ్, సమ్ రిఫ్రెషింగ్ ద పేజ్. సి హియర్, సో సమ్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది చూస్తారా, కొంచెం అగైన్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సి హియర్ 3 మిల్లీ సెకండ్స్, 6 మిల్లీ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువే ఉందా, తక్కువ ఉందా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి కొంచెం ఎక్కువ సైజ్ టైమే మనకి తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తారు 3 టెక్నిక్స్. ఈ 3 టెక్నిక్స్ లో ఏది తొందరగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇన్లైనా, ఎంబెడెడా, ఎక్స్టర్నల్? ఇన్లైన్. ఎందుకు అప్లై అవుతుందంటే ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో మీరు అప్లై చేసే స్టైల్స్ అన్ని డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ గా ఉంటాయి. అదే ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ అనుకోండి, స్టైల్ ట్యాగ్ లో ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ అంటే సపరేట్ ఫైల్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి సమ్ టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ టెక్నిక్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? సేమ్ ట్యాగ్ తో సేమ్ పేజ్ లో ఉన్న రీయూజ్ అవుతుందా? రీయూజ్ కాదు, అది డ్రాబ్యాక్. ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ లో ఏం చేస్తుంది? సేమ్ పేజ్ లో సేమ్ ట్యాగ్ తో ఉంటే రీయూజ్ చేస్తాయి, అనదర్ పేజ్ లో ఉన్న దానికి కూడా రీయూజ్ అవుతాయి ఈ స్టైల్స్, అంటే రీయూజ్ కాదు. అదే ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ అనుకోండి, ఏ పేజ్ లో ఉన్నా సరే ఆ పేజ్ లో నువ్వేం చేయొచ్చు, స్టైల్స్ ని రీయూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు ఈ 3 టెక్నిక్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు. ఈ 3 టెక్నిక్స్ లో మీకు ఏది సూటబుల్ గా ఈజీ అనిపిస్తుంది? ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్, ఎక్స్టర్నల్ తో ఏది ఈజీ అనిపిస్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ ఈజీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. మనకి కావాల్సిన HTML కోడ్ అంతా కూడా ఒక HTML డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. మనకి కావాల్సిన స్టైల్ కోడ్ అంతా స్టైల్ రిలేటెడ్ పేజ్ లో ఉంటుంది. అదే ఎంబెడెడ్ కి వచ్చేసరికి అనుకోండి, కొంచెం క్లమ్జీనెస్ ఉంటుంది. మనకి ఏదైతే HTML కోడ్ కావాలో HTML కోడ్ బాడీలోనే ఉంటుంది, అండ్ మనకి ఏదైతే CSS కోడ్ కావాలో ఆ కోడ్ అంతా స్టైల్ ట్యాగ్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టైల్ కోడ్, బాడీ కోడ్ అంతా కూడా ఒకే పేజ్ లో ఉంది కదా, కొంచెం క్లమ్జీనెస్ వస్తుంది. అదే ఇన్లైన్ కి వచ్చేసారు అనుకోండి, అసలు ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, నువ్వు ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ కొన్ని థౌజండ్స్ క్రియేట్ చేస్తావు కాబట్టి సేమ్ బాడీలోనే HTML స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, స్టైల్ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి వేరీ చేయడం డిఫరెంట్, కొంచెం పాసిబుల్ కాదు, కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంటుంది. కాబట్టి ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే. రేపు మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళినా కానీ చాలా మంది యూజర్స్, డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ఎక్స్టర్నల్ వేనే అప్రోచ్ అవుతారు. ఒక 100 డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో, దాంట్లో 70 పీపుల్ అందరూ కూడా ఎక్స్టర్నల్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. రిమైనింగ్ 30 పీపుల్ లో కూడా 25 పీపుల్ మాక్సిమం ఎంబెడెడ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారు. చాలా తక్కువ మంది పీపులే ఇన్లైనింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా? ఇన్లైన్, ఎంబెడెడ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు ఈ 3 వేస్ యూజ్ చేస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఏ HTML పేజ్ కైనా సరే యాడ్ చేయగలవు స్టైల్స్ ని, లేదంటే యాడ్ చేయలేవు. ఓకేనా?
3 వేస్ అర్థమైనాయి అందరికి, ఎవ్రీ వన్?